ایبروٹینم میں نے بتایا تھا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. آپ میں سے کسی کو یاد ہے ایبروٹینم کی کیا خصوصیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ. ہاں کیوں جی، کسی طرف سے، خواتین کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے کسی کو ایبروٹینم لفظ یاد ہے؟ ہاں جی فرمائیے. ہاں آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کی امتیازی علامت کیا ہے سوکھا پن کی؟ ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات خاص آپ بتائیں. نوٹ دیکھ کے بتا رہی ہیں آپ؟ ابھی آپ نے نوٹ دیکھے تھے؟ ہیں وہی شکر ہے نہیں ملا. اچھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہاں انتقال مرض. ایبروٹینم میں جو نمایاں طور پر سب سے پہلے چیز سامنے آتی ہے وہ انتقال مرض ہے. ایک جگہ سے مرض دوسری جگہ جا پہنچتا ہے، اور انتقال مرض میں مرض کی نوعیت نہیں بگڑتی، بدلتی نہیں، بلکہ جگہ بدلتی ہے. بعض دوائیں ہیں جن میں انتقال مرض نوعیت بدل لیتا ہے، مثلا جسمانی بیماری دماغی بیماری میں تبدیل ہو گئی. وہ بھی دوائیں کچھ بتائی تھیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں امتیازی علامات تو ان باتوں کو یاد رکھیں. انتقال مرض کے نام پر آپ کو بہت سی اور دواؤں میں یہ علامت ملے گی، انتقال مرض. اب انتقال مرض تو ہے، لیکن کس قسم کا انتقال مرض ہے؟ جب تک وہ یاد نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح دوائی فوراً ذہن میں نہیں آئے گی. سمجھ گئے؟ تو اول بات ایبروٹینم کی تھی انتقال مرض، لیکن اس کے مرض میں خصوصیت سے ممز کا ایسے اعضاء میں منتقل ہونا کہ اس کے بعد پھر انسان اولاد کے قابل ہی نہیں رہتا. اور ایک دفعہ ممز کا حملہ ہو جائے تو اس کے بعد بظاہر کوئی شفا کی صورت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ غالباً تمام خلیات جن سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے ان سب کو یہ مار دیتا ہے. ممز کا زہر جو عام بیماری معمولی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سپریس کرنا نہیں چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی انتقال مرض کی علامتیں ظاہر ہوں فوراً یا ایبروٹینم یا پسٹیلا کا خیال آنا چاہیے. ایبروٹینم کی کیا خصوصیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ. ہاں کیوں جی، کسی طرف سے، خواتین کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے کسی کو ایبروٹینم لفظ یاد ہے؟ ہاں جی فرمائیے. ہاں آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کی امتیازی علامت کیا ہے سوکھا پن کی؟ ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات خاص آپ بتائیں. نوٹ دیکھ کے بتا رہی ہیں آپ؟ ابھی آپ نے نوٹ دیکھے تھے؟ ہیں وہی شکر ہے نہیں ملا. اچھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہاں انتقال مرض. لیکن اس کے مرض میں خصوصیت سے ممز کا ایسے اعضاء میں منتقل ہونا کہ اس کے بعد پھر انسان اولاد کے قابل ہی نہیں رہتا. اور ایک دفعہ ممز کا حملہ ہو جائے تو اس کے بعد بظاہر کوئی شفا کی صورت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ غالباً تمام خلیات جن سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے ان سب کو یہ مار دیتا ہے. ممز کا زہر جو عام بیماری معمولی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سپریس کرنا نہیں چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی انتقال مرض کی علامتیں ظاہر ہوں فوراً یا ایبروٹینم یا پسٹیلا کا خیال آنا چاہیے. مگر اب میں بتا رہا تھا ایبروٹینم کا. ایبروٹینم میں بھی وجہ المفاصل پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک انتقال ایسا ہے جو بھیس بدل جاتا ہے. وہ میں آپ کو یاد دینا، میں نے کہا تھا نا وجہ، اس میں انتقال مرض
बीमारी वही है जो नीचे उतर गई है या ऊपर चढ़ गई है, एक उज़्व से दूसरे में चली गई है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बीमारी जब जगह बदलती है तो पहचानना मुश्किल होता है। मसलन वजुल मफासिल की बात कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द, इनमें एब्रोटेनम अच्छा असर रखती है, मगर इसको अगर आप दबा देंगे यानी किसी मरीज में जोड़ों के दर्द को, तो असहाल की तकलीफ होगी और असहाल के नतीजे में आराम आएगा। यानी एक बीमारी एक दूसरी बीमारी में बदल रही है। उसकी वजह यह है कि वो जहरीले मादे जो जिस्म में दर्दें पैदा करते हैं, वो जब अंतड़ियों में खारिज होने लगें तो उसके नतीजे में उनमें सोजिश पैदा हो जाती है और असहाल लग जाते हैं। अब फैसला ये बात है कि आया असहाल से उसको वापस करके जोड़ों में फेंका जाए या जोड़ों से असहाल में रहने दिया जाए। यहां अगर आप इसको वापस फेंकेंगे तो गलती होगी, क्योंकि जोड़ों में दर्द का रहना बताता है कि खून के अंदर मुफसिद मादे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और उनकी लेवल बढ़ गया है, उनकी सतह ऊंची हो गई है। असहाल उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए उन असहाल को रोकना ठीक नहीं। लेकिन जब मरीज आराम पा जाए फिर उसका इलाज इसी दवा से होगा, क्योंकि ये दवा दोनों जगह काम करेगी। फिर वहां ये असर नहीं दिखाएगी कि एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल रही है। वक्ती तौर पर फौरन असहाल दबाना नुकसानदेह है, लेकिन जब मरीज खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद शफा पा जाए, नरम ग़िज़ा रखनी चाहिए। फिर उसको ये दवा देंगे तो जोड़ों पर भी असर करेगी, अंतड़ियों को भी मजबूत बनाएगी और रफ्ता रफ्ता इससे मरीज बेहतर हो जाएगा। इस ऐसे सोखे का जिसका जिक्र एब्रोटेनम में मिलता है, असहाल से भी ताल्लुक है और टांगों का आज़ा का नीचे से सूखने से ताल्लुक है। इसलिए मालूम होता है कि कोई ऐसा मादा जहरीला पैदा हो रहा है बाज़ जरासीम के नतीजे में या वैसे अंदर मौजूद है जैसा जोड़ों में दर्द पैदा करने वाला मादा होता है, और वो जहरीला मादा अगर असहाल की सूरत में निकलता है तो साथ सोखा होना शुरू हो जाता है। अगर उसको आप रोकेंगे तो खतरा है कि दिमागी बीमारियों में न तब्दील हो जाए। इसलिए सही दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी है और एब्रोटेनम वहाँ इंतकाल मर्ज वाला काम नहीं करती, बल्कि दोनों हालतों को दुरुस्त करती है। इसलिए एब्रोटेनम देने से ये खतरा नहीं है कि मरीज का एक मर्ज दूर हो रहा हो और दूसरा ठीक हो रहा, दूसरा पैदा हो रहा हो। हाँ, अगर किसी और दवा से आपने असहाल रोके तो सोखा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सोखा एक ख़ास नौइयत का है जिसका ऐसे जहरों से ताल्लुक़ है जो अंतड़ियों में सोजिश भी पैदा करते हैं और सोखा भी पैदा कर रहे हैं। एब्रोटेनम ज़रूरी है ऐसी सूरत में। और सोखे की दवाओं में मैंने देखा है कि आम तौर पर जो दवा है बस वही काम आती है, दूसरी दवाएं या छठा काम नहीं आता। खूब पहचान लेना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह अक्सर सोखे के मर्ज इतने वाज़ेह तौर पर होम्योपैथिक दवाओं में बयान हुए हैं कि वो फौरन पहचाने जाएंगे और उनका इलाज कुछ मुश्किल नहीं, खुदा ताला के फजल के साथ। अक्सर सोखे की बीमारियों में असहाल की शिकायत साथ जुड़ी होती है और इंसान यही समझता है कि शुरू में कि असहाल की वजह से बच्चा सूख रहा है, हालांकि सोखे की वजह से असहाल लगे होते हैं।